Ladies and gentlemen, good morning. Thank you for being here. I have to say that when the organizers put together the program, we had a feeling that it was going to be 2 days of very lively conversation. And we have to say that we are very impressed with the level of attendance, and we thank you very much for being so supportive. We thank our sponsors again for their support in making this possible. I think we had a very good and productive day yesterday. There was an exchange of very diverse opinions, and that's what conferences are all about. And we're looking forward to the same thing today. As you probably have seen from the paper this morning, the agenda is shifting a little bit today. We'll be focusing on electricity and renewables as well as financing and development, and we are very honored to have the Deputy Minister with us to talk about that. But before that, let me make an announcement. It's a bit of a news flash. It doesn't fit within the energy portfolio, but since it's a historic day for the International Herald Tribune today, it would be remiss of me not to say that we're making an announcement. As we're gathering here today, our staff is gathering in our head office in Paris, and my publisher, Stephen Dunbar Johnson, is making the announcement that you probably read in the paper this morning, that there will be a name change of the International Herald Tribune. In our 125-year history, we have been rechristened 3 times, and this is the 4th time. After intensive research for a year around the world, we determined that there is a great opportunity out there, people like you who want international news, but because of the digital revolution and our need to attract a younger audience, we found that the New York Times brand is a more effective way for us to capture that audience digitally and the younger audience. So starting in October, we will be called the International New York Times as opposed to International Herald Tribune. It is part of a one brand, 2 product strategy. Sounds a bit like China, 1 country, 2 systems. But it is very important for us to keep 2 products because the international audience, you sitting in this room, we feel want a product that has more of an international sensibility. And so the International Herald Tribune as a product will remain, but the name will change because it's more of a marketing and a branding thing for us rather than anything else. So that's all I'm going to say. I don't want to take up the Minister's time, who has been very, very good to come right on time. So, Minister, without further ado, I invite you to the floor. Mr. Notarakis obviously doesn't need any introduction. He will talk to us about the energy sector in the development plans and growth plans of Greece. And he is responsible for foreign investments in Greece, so he's the man to talk about that. Mr. Minister, welcome. Κύριοι πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση των International New York Times, για να χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά το νέο όνομα, παρότι είπατε τον Οκτώβριο θα αλλάξει, σε μια σημαντική συζήτηση για ένα κομβικό τομέα για την ελληνική οικονομία, που είναι η ενέργεια. Είναι κρίσιμη σπουδαιότητα για την πατρίδα μας, ιδίως στη συγκυρία που ζούμε και που επιβάλλει να δούμε την ενέργεια διτά και ως παραγωγικό συντελεστή που επηρεάζει το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών, πολύ σημαντικό σε μια εποχή που προσπαθούμε να πετύχουμε την αύξηση της εξωστρέφειας ελληνικής οικονομίας, αλλά και ως τομέα επενδυτικής δραστηριότητας που μπορεί να αποφέρει μεγάλες επενδύσεις και σημαντικά ωφέλη για την εθνική μας οικονομία. Παράλληλα όμως, και το λέω αυτό ορμόμενος και από τις γεωπολιτικές αναφορές που έγιναν χτες, θα ήταν σφάλμα να δούμε την ενέργεια ξεκομμένη από το ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί η χώρα μας. Όπου το μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον
η προσέλκυση επενδύσεων, οι νέες θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη. Θα αφιερώσω λοιπόν το περισσότερο χρόνο της ομιλίας μου μιλώντας για το γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτή η κυβέρνηση ευελπιστεί να αυξήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς τη χώρα μας. Θα τονίσω κάτι που έχω πει πολλές φορές. Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Δεν είναι ένα μεγαλόσχημο σχήμα. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, σκληρή δουλειά, φάκελο-φάκελο, υπόθεση-υπόθεση, καθώς και τη δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο επιτέλους θα κάνει τη χώρα μας, στα μάτια των επενδυτών, μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στα μάτια της διεθνής κοινότητας, ιστορικά η χώρα μας, χωρίς να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιόδους ή συγκεκριμένες κυβερνήσεις, δεν ήταν ένας φιλικός επενδυτικός προορισμός. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί και ένα μεγάλο πρόβλημα σε εμάς. Γιατί όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό και μιλάμε με πιθανούς επενδυτές, η πρώτη τους ερώτηση είναι πείτε μας ιστορίες προηγούμενων επενδύσεων που γρήγορα διοδοτήθηκαν, γρήγορα λειτουργήσανε και με σταθερότητα πετύχανε τους στόχους που όριζε το business plan. Ξεκινήσαμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία τον Ιούνιο και δεν θα κάνω αναδρομή στο παρελθόν. Πάντως είναι σημαντικό να πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Σταθερότερη από ό,τι αρκετοί αναλυτές πιστεύαν τον Ιούνιο. Υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός των τριών κομμάτων. Περισσότερο από ό,τι περιμέναν οι αναλυτές τον Ιούνιο. Αποκτάμε σιγά σιγά σε αυτή τη χώρα την κουλτούρα της συνεργασίας. Χτες είχα την τύχη, και το λέω εκτός κειμένου, να δουλέψω με τους 3 εισηγητές των κομμάτων της συγκυβέρνησης στην προετοιμασία των εισηγητικών εκθέσεων για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Αλλά υπήρχε ένα πολύ θετικό, επικοδομητικό κλίμα να κάνουμε επιτέλους τις μεγάλες αλλαγές που αυτός ο τόπος χρειάζεται. Για μένα ως νέο άνθρωπο μου δίνει μεγάλη αισιοδοξία να βλέπω ότι υπάρχει πλέον σε αυτή τη χώρα κλίμα συνεργασίας. Βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε με λιγότερες δυσκολίες από ό,τι περιμέναμε να περάσουμε από τη Βουλή πολύ σημαντικά θεσμικά νομοσχέδια. Νομοσχέδια κρίσιμα για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, όπως ο προϋπολογισμός του 2013, οι προαπαιτούμενες δράσεις, το φορολογικό. Και το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι πλέον σε αυτή τη χώρα υπάρχει δεδομένη πολιτική σταθερότητα. Κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για τις επενδύσεις. Όχι μόνο για τις ξένες και για τις ελληνικές. Όχι μόνο για τις μεγάλες, αλλά και για τις μεσαίες και για τις μικρές. Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν 2 μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι πετύχαμε πάρα πολλά. Τη μεγαλύτερη προσαρμογή που έχει επιτευχθεί ποτέ σε χώρα του ΟΑΣΑ. Πετύχαμε το έλλειμμα του 2012 να είναι καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Είδαμε το έλλειμμα να έχει μειωθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε 3 χρόνια, το πρωτογενές έλλειμμα. Βλέπουμε τις δαπάνες του δημοσίου να περιορίζονται και να είναι ήδη τον Ιανουάριο του 2013 πολύ καλύτερα από τον προϋπολογισμό. Βλέπουμε το δημόσιο τομέα να μειώνεται. Έχουμε ήδη 14% λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους από ό,τι είχαμε στην αρχή της κρίσης. Αποτέλεσμα είναι να αλλάζει η εικόνα της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού. Και δεν το λέω εγώ σήμερα εδώ. Το λένε έγκυροι διεθνή οίκοι με καταξιωμένες μελέτες οι οποίες δημοσιεύονται πάνω στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη το Doing Business Report της World Bank να έχει την Ελλάδα 22 θέσεις υψηλότερα στο δείκτη του 2012. Και αυτό πριν τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που γίναν στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, οι οποίες θα κριθούν στον επόμενο κύκλο. Βλέπουμε το δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ να είναι σήμερα καλύτερος κατά 3,8 μονάδες από ό,τι ήταν τον Ιανουάριο του 2009. Βλέπουμε το Europlus Monitor να κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη μεταξύ 20 χωρών στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών και της δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Βεβαίως, και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς την κοινωνία, ως κυβέρνηση δεν θα αισθανθούμε άνετα μέχρι αυτές οι διαπιστώσεις, αυτές οι εκθέσεις να επηρεάσουν την ελληνική οικογένεια, να μετατραπούν σε ανάπτυξη της οικονομίας, ανάταξη αρχικά, ανάκαμψη μετά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γιατί το δεύτερο μήνυμά μου, κυρίες και κύριοι, είναι ότι το κόστος αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν δυσανάλογα μεγάλο. Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι οι αρχικοί εμπνευστές του προγράμματος περιμένανε. Δεν θα σας δώσω πολλά νούμερα, τα ζούμε κάθε μέρα όλοι. Θα πω μόνο 2.
με την ανεργία στο 27% και για τα νέα τα παιδιά να τίνει στο 60%, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που μόνο με νέες επενδύσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, όσοι από εσάς γνωρίζετε από οικονομική ιστορία, δεν είμαι οικονομολόγος, δεν έχω σπουδάσει οικονομική θεωρία στα πτυχία μου, αλλά έχω διαβάσει και βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει ζήσει 6 συναπτά έτη ύφεσης. Και ο Σακελάρης πιθανόν μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Αλλά αυτό που συνέβη στην Ελλάδα δεν έχει ξανασυμβεί σε οικονομία. Ποια είναι η απάντηση πολιτικής? Η απάντηση πολιτικής ομαδοποιείται σε 5 άξονες δράσης. Ο πρώτος άξονας, πολύ σημαντικός, ήταν να τελειώσουμε το θέμα του Brexit. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Και πλέον αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο στα μάτια της ελληνικής κυβέρνησης μόνο, είναι δεδομένο στα μάτια των εταίρων μας. Είναι πλέον δεδομένο, όπως το νιώθω εγώ, και στα μάτια των επενδυτών. Γιατί σε όλες τις διεθνείς επαφές που κάνουμε τους τελευταίους μήνες, δεν έχει τεθεί η ερώτηση δραχμή ευρώ από κάποιον. Άρα έχουν πιστεί πλέον οι αγορές ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται για να διασφαλίσει την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ σήμερα ποιες θα ήταν οι οικονομικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις κάποιου άλλου σεναρίου. Άρα το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα, και το στέλνω σε κάθε ευκαιρία, είναι ότι όσοι επενδύσουν σήμερα στην Ελλάδα σε ευρώ, η επένδυσή τους θα είναι σε ευρώ και σε 5 και σε 10 και σε 15 χρόνια. Και αυτή η κυβέρνηση θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να το διασφαλίσει. Ο δεύτερος μεγάλος άξονας είναι η ρευστότητα. Το αίμα της οικονομίας. Απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένουμε 53 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,3 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία του κράτους και για τη σταθερότητα της οικονομίας. Προχωράμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πολύ σημαντικό για την ενίσχυση του πιστωτικού τομέα. Γιατί οι επενδύσεις δεν θέλουν μόνο κεφάλαια equity, θέλουν και κεφάλαια δανειακά. Και αυτά τα δανειακά κεφάλαια που είναι κρίσιμα, παραδείγματος χάρη και για τις ιδιωτικοποιήσεις, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να δώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Άλλος σημαντικός άξονας είναι η εξόφληση των λεξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Κάτι που για πρώτη φορά προβλέφθηκε στα κεφάλαια της Δανειακής Σύμβασης, τη δόση που λαμβάνουμε τώρα, και η κυβέρνηση εντός του τριμήνου στοχεύει να έχει πληρώσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Το 2013 θα είναι η χρονιά που θα δούμε περισσότερη ρευστότητα να έρχεται στην αγορά από τη ρευστότητα που βγαίνει από την αγορά λόγω των περιορισμών των δαπανών του δημοσίου. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δημιουργεί την αισιοδοξία ότι το 2013 για την ελληνική οικονομία είναι η μεταβατική χρονιά. Το ΕΣΠΑ, ως γνωστόν, πετύχαμε το 102% του εθνικού στόχου απορροφήσεων το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Έχουμε θέσει έναν λίγο πιο φιλόδοξο στόχο, 3,9 δισεκατομμύρια για το 2013 και βέβαια είναι ήδη γνωστό η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος στην εξασφάλιση πόρων στο νέο ΕΣΠΑ σε μια εποχή που η πίτα μειώνεται και αυξάνουν τα κράτη τα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε αυτή. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι εξασφαλίσαμε πόρους για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το 2014-2020. Ο τρίτος μεγάλος πυλώνας είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Και η μεγάλη φιλοδοξία μας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να είμαστε το Υπουργείο των Διαρθρωτικών Αλλαγών, που θα προχωρήσουμε σε απελευθερώσεις αγορών, σε απελευθερώσεις επαγγελμάτων, σε απλοποίηση διαδικασιών. Είναι επιτέλους καιρός να δώσουμε την ευκαιρία στον Έλληνα να πετύχει και στο δικό του τόπο και όχι να πετυχαίνει μόνο στο εξωτερικό. Γνωρίζουμε τις πολλές ιστορίες που ακούμε. Έχω μια ολόκληρη λίστα μπροστά μου, θα σας πω επιγραμματικά. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την τρίτη Οδηγία Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών εντός του τριμήνου, ώστε πλέον να συγκεντρωθούν οι προμήθειες του δημοσίου. Ο νέος νόμος για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Business Friendly Greece. Η εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές. Η προετοιμασία του Single Window, που έχει στόχο τη μείωση κατά 20% του χρόνου, του κόστους και κατά 50% του χρόνου που απαιτείται για να επιτευχθούν εξαγωγές από την Ελλάδα
στα επόμενα 3 χρόνια. Ταχύτερα από ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφεραν να πετύχουν αντίστοιχες μεταβολές. Και βέβαια η μάχη των διαρθρωτικών αλλαγών είναι μια διαρκή διαδικασία. Σήμερα προχωράμε με αποφασιστικότητα, με συνεργασία με ξένους φορείς και ξένες κυβερνήσεις που μπορούν να μας παράσχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αναφέρω παραδείγματος χάρη την Task Force για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρω τη μεγάλη συμβολή της Ολλανδικής κυβέρνησης στον ανασχεδιασμό των μηχανισμών εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με το σχεδιαζόμενη ενοποίηση του Invest in Greece, του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και και στον ίδιο οργανισμό θα πάνε και οι εμπορικοί και οι οικονομικοί ακόλουθοι του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε η εξωστρέφεια πλέον να λειτουργεί από ένα σημείο, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα κονδύλια που έχουμε και το πιο σημαντικό, να βγάλουμε περισσότερα στελέχη έξω, στις αγορές. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, η ανάπτυξη όπως και οι εξαγωγές δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα. Θέλει συγκεκριμένη δουλειά, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος, κάθε αγορά χρειάζεται εκεί, να είσαι εκεί και να προωθείς την υπόθεση. Η τέταρτη μεγάλη αλλαγή είναι το νέο νομοσχέδιο για την προσέλκυση επενδύσεων, που καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή και αναμένεται εντός των επόμενων 2 εβδομάδων να ολοκληρώσει τη διαβούλευση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Το είπα και στην αρχή, ότι οι νέες θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αλλά τονίζω ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς επιχειρηματίες. Και ο στόχος της κυβέρνησης του Αντώνη του Σαμαρά είναι να μετατρέψει αυτή τη χώρα από μια χώρα red tape σε μια χώρα που προσφέρει red carpet στην υγιή επιχειρηματικότητα, την οποία προσκαλούμε για άλλη μια φορά να έρθει στην Ελλάδα. Θέλουμε η χώρα μας να είναι ένα ασφαλές λιμάνι επενδύσεων. Και νομίζω οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού τις τελευταίες εβδομάδες σε αυτά τα θέματα έχουν στείλει ξεκάθαρα μηνύματα εκεί που έπρεπε να το στείλουν. Με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών απέναντι στη χώρα. Αυτή η προσπάθεια άλλωστε είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάταξη της εθνικής οικονομίας. Διατηρούμε τα θετικά σημεία του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θέλω να στείλω. Είναι κρίσιμο το κράτος να έχει συνέχεια. Αυτό που βλέπαμε ιστορικά στην Ελλάδα, που ο κάθε υπουργός έσκιζε ό,τι έκανε ο προηγούμενος, οδηγούσε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πολύ ασταθές και τελικά δεν έλυνε και τα προβλήματα που είχε η ελληνική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνέχεια. Εμείς λοιπόν χτίζουμε πάνω σε αυτά που βρήκαμε. Κρατάμε κάθε καλό που υπάρχει στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Και για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στο Fast Track και για τον αναπτυξιακό νόμο, το 3908. Θεραπεύουμε αυτά που η εμπειρία, η διαβούλευση με την αγορά μας είπε ότι δεν λειτουργήσαν. Και προσπαθούμε να κάνουμε συγκεκριμένες αλλαγές. Θα πω επιλεκτικά μερικές. Πρώτον, για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, για το Fast Track. Διευκολύνεται το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων, καθώς συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα χειρίζεται πλέον συνολικά την αδειοδοτική διαδικασία για τις μεγάλες επενδύσεις. Με τη σύσταση αυτής της Γενικής Διεύθυνσης, το Invest in Greece θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του επενδυτή προς το κράτος και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων θα είναι το μοναδικό σημείο το οποίο θα αναλαμβάνει την αδειοδοτική διαδικασία. Με διαφάνεια και ταχύτητα. Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, καταργούμε την εγγυητική επιστολή για το Fast Track, που πρακτικά δεν διασφάλιζε κάτι συγκεκριμένο, αντιθέτως έβαζε ένα επιπλέον κόστος σε μια εποχή που η χώρα μας προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις. Δίνουμε τη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων και σταθερότερου φορολογικού πλαισίου για μεγάλες επενδύσεις. Κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμόσει η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Κάτι το οποίο οι παλαιότεροι μου λένε είχε λειτουργήσει και στηρίζεται και σε συγκεκριμένη αδειοδότηση από το Σύνταγμα. Πέμπτον, για την άρση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με μια πολυάδεια. Διευκολύνουμε έκτον τους επενδυτές τρίτων κρατών να αποκτούν άδεια παραμονή στην Ελλάδα κατά την εκτέλεση μιας στρατηγικής επένδυσης. Και δημιουργούμε και μια ειδική κατηγορία αδειών παραμονής για τους επενδυτές στην ακίνητη περιουσία, αντιγράφοντας
ένα παράδειγμα που λειτουργήσε σε άλλες χώρες και πιστεύουμε ότι η χώρα μας, λόγω των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που έχει και γεωγραφικών, θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα και να προσελκύσει πιο μόνιμους παραθεριστές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο του νέου νόμου είναι ότι διευρύνουμε τη χρήση των ειδικών χωροταξικών που έχει δημιουργήσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ για τη δημόσια κίνητη περιουσία, το διευρύνουμε αυτό και για τα μεγάλα στρατηγικά έργα. Δίνουμε λοιπόν ακριβώς το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει με ένα συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, το οποίο φυσικά θα ελεγχθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως όλα τα προεδρικά διατάγματα, να ορίζονται συγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα για μεγάλες εκτάσεις, όταν αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στρατηγικών επενδύσεων. Και θυμίζω ότι οι στρατηγικές επενδύσεις είναι αυτές βάσει του νόμου που είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο κόστους επένδυσης και δημιουργούν ένα συγκεκριμένο αριθμό και πάνω θέσεων εργασίας. Παράλληλα, αλλάζουμε και τον επενδυτικό νόμο. Οι στόχοι μας είναι τρεις: περισσότερη ρευστότητα, περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη διαφάνεια. Θα πω πάλι συγκεκριμένα μερικά πράγματα, μερικά παραδείγματα. Εισάγουμε διατάξεις που αυξάνουν την προκαταβολή του αναπτυξιακού νόμου στο 100% της κρατικής επιχορήγησης. Μπροστά. Αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα, το οποίο οι φυσιολογικές συνθήκες θα παρήχε αυτό το μεταβατικό δανειακό κεφάλαιο, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οικονομίας, τουλάχιστον μέχρι την ανακεφαλαιοποίηση. Δεύτερον, καταργούμε το χρονικό περιορισμό, που μπορούσες να καταθέσεις έργα 2 φορές το χρόνο. Το ανοίγουμε αυτό για ταχύτητα και μπορείς να καταθέσεις πλέον οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, κατεβάζουμε το όριο στο οποίο απαιτείται κύρος της Βουλής από τα 150 εκατομμύρια ευρώ στα 50. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό οι πράξεις της διοίκησης, όταν αφορούν τέτοια μεγάλα ποσά, να έχουν διαφάνεια και να πηγαίνουν στην εθνική αντιπροσωπεία για κύρωση. Επιτρέπουμε με νομοθετική εξουσιοδότηση την ανάθεση σε επιστοποιημένους φορείς του ελέγχου των φακέλων του αναπτυξιακού νόμου. Κατά πόσο η επένδυση υλοποιείται εντός των προδιαγραφών και εντός του προϋπολογισμού που είχε τεθεί στην αρχή. Δίνοντας τη δυνατότητα να επιτεχύνουμε διαδικασίες κατ' επιλογή του επενδυτή, όταν η δημόσια διοίκηση δεν είναι σε θέση, λόγω του όγκου των φακέλων και λόγω του περιορισμού του προσωπικού, να ανταποκριθεί στην ανάγκη ταχύτητας που έχει η πραγματικότητα. Και αυτό θα είναι καθ' επιλογή του επενδυτή. Και επίσης, κλείνω με αυτό, συστήνουμε ένα αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο δεν θα υπάγεται στην ιεραρχία, δεν θα υπάγεται ούτε σε μένα που είμαι ο αρμόδιος υφυπουργός, το οποίο δειγματοληπτικά και με μοντέλα ρίσκου θα επανελέγχει φακέλους που έχουν ήδη κλείσει, για να βεβαιωθούμε από ποιοτικό έλεγχο ότι πράγματι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες όπως πρέπει στην πληρωμή επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού. Να πω ότι αυτός ο νόμος έχει και το fast track και ο επενδυτικός ιδιαίτερη σημασία και για το κλάδο της ενέργειας. Διότι αρκετές επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε αυτούς τους δύο νόμους και ευελπιστούμε και επενδύσεις που θα έρθουν σε αυτούς τους δύο νόμους θα είναι στον χώρο της ενέργειας. Τέλος, κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια να ξεμπλοκάρουμε επενδυτικά σχέδια που υπήρχαν για καιρό, αλλά αυτά δεν είχαν ολοκληρωθεί από πλευρά διοδοτική. Και όπως είπα στην αρχή, πάμε φάκελο με φάκελο. Παραδείγματος χάρη ο ΤΑΠ, ένας πάρα πολύ σημαντικός αγωγός για την Ελλάδα, τον οποίο η κυβέρνηση εντός του στοχοχρονοδιαγράμματος προχώρησε στην υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας και αναμένουμε επίσης, όπως είχα πει και στην εκδήλωση πριν λίγες μέρες για την υπογραφή, ευελπιστώ ότι εντός στοχοχρονοδιαγράμματος θα υπογραφεί και η επόμενη συμφωνία που χρειάζεται, η συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΤΑΠ. Έχουμε ήδη αρκετά παραδείγματα επενδύσεων που έρχονται στην Ελλάδα. Όχι αρκετά. Και σίγουρα δεν είμαστε ακόμα ευχαριστημένοι. Γιατί στην ίδια στιγμή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώσουν σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Συνολικά το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια χρονιά ύφεσης. Αλλά ευελπιστώ αυτό που είπα στην αρχή να είναι η μεταβατική χρονιά. Η τελευταία χρονιά τέτοιας μεγάλης δυσκολίας για την ελληνική οικονομία. Και θα κλείσω με το 5ο πυλώνα που είναι οι καταλύτες ανάπτυξης. Τι μπορούμε εμείς ως κράτος να κάνουμε να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή διαδικασία. Όχι φυσικά με το παλιό μοντέλο δανείζομαι και ξοδεύω, αλλά επιταχύνοντας τις αποκρατικοποιήσεις, αξιοποιώντας ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δημόσια περιουσία
Και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις για την αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου. Προχωράμε στην καλύτερη χρήση του θεσμού των ΣΔΙΤ. Να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τώρα ξεκινάνε επιτέλους οι 4 διαγωνισμοί για τα απορρίμματα της Αττικής. Ένα έργο το οποίο χρονίζει εδώ και δεκαετίες. Και ήδη χτες το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε άλλη μια αίτηση αναστολής. Προχωράει αυτό το έργο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι υποχρέωση της Ελλάδος να λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών. Είναι η τελευταία χρονιά που δικαιούμαστε ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτό το θέμα. Από του χρόνου θα πρέπει να το πληρώσουμε εμείς, αν δεν το κάνουμε φέτος. Και θα προχωρήσουμε με το θεσμό των ΣΔΙΤ. Όπως προχωράμε με το θεσμό των ΣΔΙΤ, με τη δημιουργία ενός λιμανιού κρουαζιέρας εδώ στην Αττική. Κάτι το οποίο το ζητάει η ίδια η αγορά. Και ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας θέλει να επενδύσει σε αυτό. Προχωράμε με την επανέναρξη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Προχωράμε με την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Και προχωράμε βέβαια και τα δημόσια έργα στο ύψος και στο επίπεδο που επιτρέπουν αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Όπως η επέκταση του μετρό, η επέκταση του δικτύου του τραμ προς τον Πειραιά, τα λιμάνια της Ιγουμενίτσιας, της Πάτρας του Λαβρίου, η επέκταση του δίκτυου του προαστιακού και η μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου σε δίκτυο διπλής γραμμής, πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα ιδιωτικοποίηση και της Τρενοσέ. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, επιχείρησα να σας δώσω την εικόνα της σημερινής Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που μετασχηματίζεται ταχύτατα. Γεγονός που αντανακλάται σε όλους τους τομείς και σε εκείνον της ενέργειας. Και κυρίως αντανακλάται στο γεγονός ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της το Brexit και μπαίνει γοργά στο δρόμο της ανάταξης οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η προσπάθεια τόσο του Πρωθυπουργού όσο και όλης της ομάδας για την προσέλκυση των διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να φέρει αποτελέσματα και βέβαια, όπως τονίσατε κι εσείς, κρίσιμο είναι να γίνουν και οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα για να μπορέσουμε αυτές οι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα να μπορέσουν να βρουν ένα πρόσφορο έδαφος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να σας παρουσιάσω στο βήμα την επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Νίκη Τζαβέλα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ταυτόχρονα είναι και ραπορτέρ για τη μεγάλη αναφορά που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα της ενέργειας προς το 2050. Την κυρία Τζαβέλα τη γνωρίζουμε όλοι, έχει μια πλούσια δράση σε ισχυρούς ελληνικούς ομίλους για πάρα πολλά χρόνια και σε δημόσιους οργανισμούς, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και θέλω να σας παρακαλέσω θερμά να την υποδεχθούμε όλοι μαζί στο βήμα. Κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ τον κύριο Τσομόκο για τα καλά του λόγια και ευχαριστώ τους διοργανωτές που με έχουν ομιλήτρια σε αυτό το πράγματι πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Κυρίες και κύριοι, θα κάνετε λίγη υπομονή μαζί μου. Υποφέρω από το σύνδρομο των Βρυξελών που είναι η βροχίτιδα, αλλά αυτό δεν με καταβάλει να είμαι εδώ μαζί σας και να παρουσιάσω μια πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον οδικό ενεργειακό ευρωπαϊκό χάρτη μέχρι το 2050, η συγγήτρια του οποίου έχω την τιμή να είμαι. Η έκθεση αυτή είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ομώνυμη έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε το 2012. Οι παρατηρήσεις που είχαμε να κάνουμε ως Επιτροπή Ενέργειας του Κοινοβουλίου στην έκθεση της Κομισιόν είναι ότι η κατεύθυνση που έδινε για το 2050 η Επιτροπή Κομισιόν ήταν επικεντρωμένη και μόνο στους στόχους της μείωσης των εκπομπών αερίου. Δηλαδή, η έκθεση είχε
τις περιβαλλοντικές απαντήσεις και τις απαντήσεις για την αλλαγή του κλίματος, δεν έδινε όμως καμία πληροφόρηση στους μελλοντικούς επενδυτές της ενέργειας πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε θέματα ενεργειακά, τα οποία πρέπει να έχουν και μία προβλεψιμότητα 30-40 ετών. Υπάρχει λοιπόν μία απάντηση, η έκθεση αυτή που αναφέρομαι, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή, όπου εκεί επισημαίνονται πάρα πολλές άλλες διαστάσεις της ενεργειακής πολιτικής πέραν της κλιματικής αλλαγής. Ως εισηγήτρια της έκθεσης αυτής, ορίζω ως πυλώνες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής την ασφάλεια του εφοδιασμού, την διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας, τις ανταγωνιστικές τιμές και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτές οι πολιτικές συμπληρώνονται από τον γενικό στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Με δεδομένη την οικονομική κρίση, η έκθεση ζητά συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική, καθώς επίσης και τα μέσα από την Κομισιόν, για να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, να επιτευχθεί η επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια των Ευρωπαίων πολιτών. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται η ισχύουσα αρχή, η οποία δεν προβλέπω ότι θα αλλάξει και πολύ εύκολα, ότι κάθε χώρα μέλος έχει το δικαίωμα να σχηματίζει το δικό του ενεργειακό μείγμα, εφόσον κινείται με στόχο την καθαρή ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό και με ρεαλιστική προσέγγιση, η έκθεση αφήνει ανοιχτό το θέμα της χρήσης όλων των ενεργειακών μορφών σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2050. Αφήνουμε ανοιχτή και λέμε ότι πράγματι θα υπάρξει και χρήση της πυρηνικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο, το σχιστολιθικό αέριο, τον άνθρακα, το πετρέλαιο, ακόμα και τον λιγνίτη. Γιατί σας ενημερώνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση όλα τα προϊόντα αυτά τα οποία προανέφερα σιγά σιγά να μπουν στο περιθώριο και να έχουμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγο μη ρεαλιστικό, αν όχι πολύ μη ρεαλιστικό αυτό. Στη μεταβατική περίοδο η πρόβλεψή μου είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα και σε συνδυασμό. Και επίσης η πρόβλεψή μου είναι ότι το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τις ενδογενείς του πηγές ενέργειας, εφόσον σέβεται τους περιβαλλοντικούς όρους και εφόσον δεν έχουμε ακόμα μία ενιαία ενεργειακή ευρωπαϊκή αγορά. Άρα λοιπόν παραμένουμε στο εθνικό μείγμα. Για να δούμε τι λέει η έκθεση για την νοτιοανατολική Ευρώπη και την νοτιοανατολική Μεσόγειο και πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Στην έκθεση αυτή με 3 παραγράφους αναγνωρίζουμε το αναδυόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ενδογενούς ευρωπαϊκού ενεργειακού πλούτου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τη μετάφραση των παραγράφων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνει το αναδυόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα και για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Πιστεύει ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για θέσπιση ολοκληρωμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, με έμφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και στην οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν προσυπογράψει
όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η υιοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε πηγή προστριβών με τρίτες χώρες και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό και να επιδιώξει να εμποδίσει τυχόν διεθνείς διαφωνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για την ειρήνη, την περιβαλλοντική ακεραιότητα, τη συνεργασία και τη σταθερότητα. Υπάρχει επίσης παράγραφος όπου αναφέρεται στον τρόπο μεταφοράς αερίου και πετρελαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της ενεργειακής διαφοροποίησης. Υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των στόλων υγροποιημένου φυσικού αερίου στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τη δυναμική ενός συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή μεταφοράς και ως κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των κοιτασμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και καθορίζει και έναν τρόπο μεταφοράς, το πλωτό τρόπο μεταφοράς, πράγμα το οποίο ενισχύει και τον ελληνικό εφοπλισμό. Πιστεύω χθες μιλήσατε και για τα θέματα των δικτύων που αφορούν αναφέρονται στη μεταφορά αερίου και πετρελαίου και όσον αφορά και την Νότια-Ανατολική Μεσόγειο. Από ό,τι κατάλαβα δεν έχετε αναφερθεί σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο σημείο που πρέπει να επισημάνω, πόσο σημαντικά είναι τα κοιτάσματα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας μεταφέρω ότι είναι ιδιαιτέρως και εξόχως σημαντικά. Η τελευταία δήλωση που είχαμε επί του θέματος, πριν από μία εβδομάδα ήμουνα συνομιλήτρια με τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Επιτροπής, της Κομισιόν, σε ένα συνέδριο για τις ενδογενείς πηγές ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Λόου τόνισε ότι η μόνη αξιόπιστη ενδογενείς πηγές ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, είναι τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτό πριν ένα χρόνο δεν θα είχε λεχθεί. Ο Επίτροπος, ο κύριος Σέτιγκερ, είναι πολύ θερμός υποστηρικτής της αξιοποίησης, της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των κοιτασμάτων και πολλές φορές στη σύνταξη της έκθεσης που αναφέρομαι μου έχει πει ότι το όραμά του θα ήταν η Ελλάδα να είναι ένα hub center από την οποία θα περνάει το αέριο από το νότο προς το βορρά. Το hub center βέβαια εδώ θα ήταν καλό να συνδυαστεί και με μια αγορά αερίου, όπως είπε και ο κύριος Μπράιζα χθες, δεν υπάρχει στην Ευρώπη εσωτερική αγορά αερίου και θα ήταν καλό και πολύ χρήσιμο πέραν της αξιοποίησης των κοιτασμάτων η Ελλάδα να γινόταν hub center και για την τιμολογιακή πολιτική του αερίου. Έχουμε λοιπόν τα κοιτάσματα αυτά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος. Εξαιρετικές προοπτικές έχουν ενταχθεί λοιπόν και στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στο Connecting Europe, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε για να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα τα ευρωπαϊκά με 50 δις, μειώθηκε στα 30. Οι μεγάλες περικοπές γίνανε στα ευρυζωνικά κατά 95%, 40% μειωθήκανε τα χρήματα για τα ενεργειακά δίκτυα και τα χρήματα, τα περισσότερα θα πάνε στην αγροτική πολιτική. Σας δίνω διάφορες ειδήσεις τώρα επί του θέματος. Για την περιοχή μας λοιπόν το αέριο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Πρώτον είναι τα κοιτάσματα που έχουμε στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον είναι το σχιστολιθικό αέριο. Το shale gas και το fracking είναι η επανάσταση στην ενέργεια του αιώνα. Αυτή τη στιγμή συντελείται μια μεγάλη επανάσταση στην Αμερική. Η Αμερική με το shale gas, το οποίο παράγει πλέον πολύ δυναμικά, έχει φτάσει να είναι το κυβικό μέτρο $3 στην Αμερική του αερίου και η Ευρώπη να πληρώνει 15. Θα έχουμε σε 2 χρόνια μία πλήρη ανεξαρτησία της Αμερικής σε θέματα εισαγωγής αερίου εξαιτίας του shale gas που παράγει, και αυτό μπορείτε να φανταστείτε τι επιπτώσεις θα έχει στην παγκόσμια αγορά και στα γεωπολιτική. Ήμουνα τυχερή να έχω και την έκθεση του σχιστολιθικού αερίου ως εισηγήτρια, η οποία ψηφίστηκε στην Ολομέλεια το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Με την έκθεσή μου αυτή δίνεται ένα πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή να προχωρήσει στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση, με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες, του σχιστολιθικού αερίου. Ποιες χώρες έχουν σχιστολιθικό αέριο στην Ευρώπη? Αυτό 15 χρόνια δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τώρα με την οικονομική κρίση κοιτάμε όλοι να βρούμε τι πηγές έχουμε για να αξιοποιήσουμε. Ποιοι έχουν σχιστολιθικό αέριο? Από το βορρά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, η Πολωνία πάρα πολύ, αλλά και 2 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Οι μελέτες που έχουν γίνει δεν έχουν εξετάσει αν υπάρχει σχιστολιθικό αέριο στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βρω. Υπάρχει πολύ στην τουρκική Θράκη και επίσης σχιστολιθικό αέριο υπάρχει στην νότιο-ανατολική πλευρά της Τουρκίας, πάλι στο Ντιγιαρμπακύρ, πάλι στο βόρειο Ιράκ. Μετά την έκθεσή μου που δημοσιοποιήθηκε, που ψηφίστηκε τέλος Δεκεμβρίου για το shale gas, η Ρουμανία απέσυρε την απαγόρευση που είχε για το shale gas στη Ρουμανία. Η Chevron ήδη βρίσκεται στη Ρουμανία κάνοντας εξορίξεις για σχιστολιθικό αέριο. Η Βουλγαρία, η οποία είχε ένα memorandum στο θέμα του σχιστολιθικού αερίου, διόρισε μια επιτροπή να το εξετάσει. Βρίσκεται στην Αμερική η επιτροπή αυτή για να δούνε το θέμα της τεχνογνωσίας και του περιβάλλοντος, και από ό,τι φαίνεται με την παράταση που δόθηκε στην επιτροπή αυτή μπορεί να έχουμε και την Βουλγαρία να ξεκινήσει το θέμα του σχιστολιθικού αερίου. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Βουλγαρία επίσης θα έχει και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Η Βουλγαρία δηλαδή, ας την έχουμε κατά νου ότι μπορεί στην νότια-ανατολική Ευρώπη να παίξει έναν ενεργειακό ρόλο, εφόσον πράγματι η πολιτική της με ομικρονιώτα της το επιτρέψουν. Υπάρχουν βέβαια ενδιασμοί και για την πυρηνική ενέργεια στη Βουλγαρία, αλλά δεν έχει σημασία. Η εθνική της πολιτική είναι ότι θα προχωρήσει. Σας επισημαίνω το εξής. Η επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου θα ξεκινήσει στην Ευρώπη από την Ουκρανία. Η Ουκρανία, ήμουνα με τη ΣΕΛ την προηγούμενη εβδομάδα. Η ΣΕΛ έχει ήδη υπογράψει ένα συμβόλαιο με την Ουκρανία ως χώρα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για μια περιοχή όπου θα αρχίσουν τις εξορίξεις σχιστολιθικού αερίου. Σας επισημαίνω και κρατήστε το στο μυαλό σας, αν το shale gas πράγματι προχωρήσει στην Ευρώπη και είναι ένα success story, θα αλλάξει όλα τα οικονομικά δεδομένα της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία και ο Ευρωπαίος πολίτης πλήττεται από μια πάρα πολύ ακριβή ενέργεια. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις ενδογενείς μας πηγές ενέργειας ως απειλή. Θα πρέπει να τις βλέπουμε ως πρόκληση. Και αυτό λέω και στην έκθεσή μου. Η Ευρώπη έφτασε εδώ που έφτασε γιατί άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίσαν όλες τις προκλήσεις, τις οικονομικές και τις αναπτυξιακές, με θάρρος και δίνοντας λύσεις στο πρόβλημα.
Αν πούμε ότι το σχιστολιθικό αέριο ή η εξόρυξη θα μας δημιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήματα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θα πρέπει εμείς να επιλύσουμε αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Δεν μπορεί να λέμε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι κακή, όπως κάνανε οι Γερμανοί. Σταματήσαν αμέσως την πυρηνική ενέργεια με αποτέλεσμα να καίει τόσο άνθρακα η Γερμανία αυτή την τελευταία χρονιά και να έχουμε το πιο παράδοξο φαινόμενο ενός κράτους μέλους να καίει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άνθρακα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Στην έκθεση που σας ανέφερα, μεγάλο κομμάτι είναι αφιερωμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραμένει η σταθερή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να βγει και η άλλη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου υπάρχει μια πλήρης αναρχία στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Έχουμε λοιπόν, όσον αφορά την περιοχή μας, 12 Μαρτίου θα ψηφιστεί η έκθεση. Θα έχουμε το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό έγγραφο ενός από τους 3 ευρωπαϊκούς θεσμικούς οργανισμούς που είναι η Επιτροπή, είναι το Συμβούλιο, είναι το Κοινοβούλιο. Πρώτο λοιπόν το Κοινοβούλιο θα βγάλει τη στήριξή του για το θέμα των ΑΟΣ στις 12 Μαρτίου. Είναι κάτι το κρατήσαμε κάπως σε ένα χαμηλό προφίλ, αλλά μετά τις 12 Μαρτίου στην προσπάθειά μας για την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων θα έχουμε το πρώτο ψήφισμα υποστηρικτικό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι καινούργιες πηγές ενέργειας αναδύονται στην Ευρώπη και στην περιοχή μας, που είναι το σχιστολιθικό αέριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή στήριξη για την αξιοποίηση όλων αυτών και επιγραμματικά σας αναφέρω ότι στην Επιτροπή από την Κομισιόν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 2 τα μεγάλα προγράμματα παραγωγής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Desertec, το οποίο υπάρχει, και το ήλιος. Εδώ δημόσια εκφράζω την μη πληροφόρηση για το θέμα ήλιος, δηλαδή ως Ευρωβουλευτής βλέπω μια πολύ μεγάλη στήριξη στο πρόγραμμα ήλιος από την Επιτροπή και από οποιονδήποτε ασχολείται με την ενέργεια στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του ήλιος στην Ελλάδα. Ίσως και ο κύριος Χατζημαρκάκης είναι μετά, νομίζω είχε ασχοληθεί, ίσως είναι πιο διευκρινιστικός από μένα. Αλλά το ήλιο στηρίζεται πάρα πολύ από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Οι προοπτικές λοιπόν για την περιοχή είναι πάρα πολύ καλές. Για την Ευρώπη μπορεί να γίνουν, για την περιοχή όμως είναι εξαιρετικές. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Κυρία Τζαβέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά χρήσιμη και διαφωτιστική η παρουσία σας. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια ερώτηση από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την βοήθεια. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά χρήσιμη παρουσίαση της κυρίας Τζαβέλα. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Θανάσης Πετράκος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τα θέματα ενέργειας από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του. Είναι χρήσιμο να ακούσουμε τις σκέψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το τόσο σημαντικό τομέα και σας παρακαλώ πολύ να τον καλωσορίσουμε στο βήμα. Κύριε Πετράκο, παρακαλώ. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρακολουθήσουμε τις εργασίες του συνεδρίου σας. Τις παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναμένουμε τα συμπεράσματα. Θα περιοριστούμε σε κάποιες γενικότερες σκέψεις και όχι σε αναλυτική παρουσίαση των θέσεών μας. Βεβαίως θα μου επιτρέψετε
Να αναφερθώ κάνοντας δύο πάρα πολύ σύντομα σχόλια στην εισήγηση του κυρίου Μηταράκη. Πώς δηλαδή μπορεί να συμβάλλει ο ενεργειακός τομέας στην οικονομική ανάπτυξη, είναι το ερώτημα, όταν εκ μέρους της κυβέρνησης δεν υπάρχει, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, ούτε και βραχυπρόθεσμος, μόνο αποσπασματικές δράσεις, γνωστή η περίπτωση των ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά. Πώς δηλαδή υπηρετείται η ανάπτυξη, είναι βασικό ερώτημα, με την έκρηξη των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος και γενικότερα της τιμής της ενέργειας, η οποία κατά την δική μας άποψη υπονομεύει και δεν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή επίσης πώς μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων φορέων στο φυσικό αέριο, αλλά και η διάλυση και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Είναι άκρος περίεργο αυτό, γιατί τέτοια θαύματα σε καμία χώρα δεν γίνονται. Αντίθετα βλέπουμε τη διάλυση ολόκληρων κοινωνιών, όπως έδειξαν και τα πρόσφατα γεγονότα στη Βουλγαρία. Τέλος, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μηταράκης, για μας η αλλαγή ιδιοκτησίας των δημοσίων φορέων, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθούν, σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά επένδυση και νομίζω και σε καμία οικονομική σκέψη δεν συνιστά αυτό επένδυση. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρακολουθήσαμε την ομιλία της κυρίας Τζαβέλα, η οποία έδωσε ενδιαφέροντα πράγματα και σημαντικό, κρατώ ως πάρα πολύ σημαντικό την απόφαση που είπε ότι θα πάρθει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΑΟΣ μεθαύριο στις 12 Μαρτίου. Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, θεωρούμε απολύτως λογικό να προσεγγίζονται από διαφορετικές πλευρές. Και εμείς εκφράζουμε μια διαφορετική άποψη, άλλωστε οι πολιτικές που ο καθένας εκφράζει και οι λύσεις που προτείνει και στα θέματα της ενέργειας, όπως και στα υπόλοιπα οικονομικά ζητήματα, διαμορφώζονται με βάση την ταξική προσέγγιση που κάνει στα πράγματα. Για το ΣΥΡΙΖΑ η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται στους πολίτες με οικονομικά συμφέροντα όρους και να αποκτιέται με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Για τις πολυεθνικές βέβαια και τις τράπεζες και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους είναι εμπόρευμα. Και σαν εμπόρευμα εκείνο που μετράει είναι το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα αυτά προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον της χώρας, την ενεργειακή της αυτάρκεια, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, το δικαίωμα των πολλών σήμερα και το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών για παροχή ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Στη σημερινή Ελλάδα των διαδοχικών μνημονίων, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που βιώνουμε και η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας μπορεί να αντιμετωπιστεί με βασικό εργαλείο τον ενεργειακό σχεδιασμό. Οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, αν και σε κάποια φάση κατάλαβαν την αξία του ενεργειακού σχεδιασμού, ιδρύοντας το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και θεσμοθέτησαν την υποχρέωση να εισάγεται στη Βουλή και να συζητείται ο ενεργειακός σχεδιασμός, στη συνέχεια τον κατήργησαν. Αντικαθιστόταν τον ουσιαστικά από σχέδια ιδιωτικών εταιριών στον τομέα χώρο της ενέργειας. Ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός υπάρχει σήμερα είναι για να προωθήσει τα συμφέροντα μεγάλων εγχώριων και διεθνών οικονομικών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή, η παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού και η έλλειψη σαφών κατευθυντήριων αξώνων στην ενεργειακή πολιτική της χώρας έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε αποφάσεις οι οποίες είναι αντικρουόμενες, οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτό που είπαμε πριν, όπως μετατρέποντας έτσι τη χώρα και τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές και τις δημόσιες ενεργειακές επιχειρήσεις σε ηλία στα χέρια μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών συμφερόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ισχυρή πίεση διεθνών κέντρων εγκαταλείπτηκαν ή βρίσκονται σε στασιμότητα ή ακύρωση σημαντικά ενεργειακά σχέδια που είχαν αποφασιστεί στο παρελθόν, όπως ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, ο ITGI, ο South Stream. Οι κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας διαφορετικά μέτρα και σταθμά, κατά περίπτωση, αναφέρομαι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ και του ΔΕΣΦΑ, καταρακώνουν κάθε έννοια αντικειμενικής και συμφέρουσας επιλογής, αποδεικνύοντας και στον πιο καλόπιστο ότι η διαπλοκή υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσουμε την ανάγκη εκπόνησης εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού με κεντρικούς άξονες την ενεργειακή ασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, την ενίσχυση της διείδησης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας υπό δημόσιο σχεδιασμό και έλεγχο.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις υπονομεύονται στη σημερινή και υπό τη σημερινή τρικομματική κυβέρνηση. Η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς για μας είναι απορρίθμιση της αγοράς ενέργειας και η ιδιωτικοποίηση των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στα πρόθυρα της κατάρρευσης και κατέστησαν τον μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της Ελλάδας, τη ΔΕΗ, από κερδοφόρο σε ζημιογόνο. Παράλληλα, έχουν εκτιναχθεί τα τιμολόγια στα ύψη, ενώ μια σειρά σκανδαλώδεις ρυθμίσεις διαμόρφωσαν σίγουρα κέρδη για ενεργειακές εταιρείες, αλλά και αεριτζίδες. Είναι γνωστά τα παραδείγματα της Ένεργα και της Ελλάς Power. Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει το ΛΑΓΙΕ σε έλλειμμα επεκτιμάτων του στο τέλος του 2012 σε 1 δις. Το Υπουργείο δυστυχώς παρακολουθεί την κατάσταση. Η κατάσταση στη ΔΕΗ οδηγεί στην χρεοκοπία της, η οποία πιθανόν βέβαια να εξυπηρετεί τα σχέδια είτε για την πώλησή της, είτε για τη διάσπασή της στη μικρή και τη μεγάλη, την καλή και την κακή, κατά τα πρότυπα της Αγροτικής Τράπεζας. Η επιδιωκόμενη πώληση των μοδάρων της ΔΕΗ για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα ακόμη δώρο στους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, θα έχει αρνητική επίδραση στους καταναλωτές, το δείχνει και η γειτονική Βουλγαρία, και θα στερήσει τη χώρα από ένα εργαλείο χάραξης μακροχρόνιου σχεδιασμού στο στρατηγικό αυτό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και ενώ η πολιτική της απορρίθμισης και των ιδιωτικοποιήσεων έχει οδηγήσει το σύστημα σε κρίση, Τρόικα και συγκυβέρνηση αποφάσισαν το ολοκληρωτικό ξεπούλημα και όλων των ενεργειακών πυλώνων. Η πολιτική αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να στερηθεί το δημόσιο του ελέγχου στρατηγικών ενεργειακών επιχειρήσεων και φορέων που θα μπορούσαν με ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, σύγχρονο και αξιοκρατικό, να συμβάλλουν στην άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Ιδιαίτερα, η πώληση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ σε ιδιώτες συνιστά, κατά την εκτίμησή μας, μέγα λάθος. Αν ληφθεί υπόψη η αξία των υποδομών του φυσικού αερίου, ο ρόλος που μπορούν να παίξουν στην οικοδόμηση μιας άλλης ανάπτυξης και ο αναβαθμισμένος γεωπολιτικός τους ρόλος, αν υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενοι αγωγοί φυσικού αερίου. Αυτό όμως που φανερώνει ξεκάθαρα τη μεγάλη υποκρισία της κυβέρνησης είναι ότι, όπως χθες ακούσαμε και στο συνέδριό σας από τον κύριο Πρωθυπουργό, στόχος της κυβέρνησης είναι η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κέντρο της περιοχής. Ακούμε δηλαδή μεγαλεπίβολα προγράμματα έρευνας και εξόρυξης υδρογοναθράκων και μετατροπή της Ελλάδας σε βασικό κόμβο ενεργειακών αγωγών. Αλήθεια όμως. Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζει η κυβέρνηση τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια και την ίδια στιγμή να έχει βάλει μπροστά το πλήρες ξεπούλημα των μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων της χώρας? ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ. Πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη ενεργειακή διπλωματία και πώς θα αξιοποιηθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας αν αυτή παραδώσει στα ιδιωτικά συμφέροντα τα βασικά εργαλεία άσκησης εθνικής ενεργειακής πολιτικής? Το ίδιο ισχύει και για τα ΕΛΠΕ, τα οποία είναι γνωστό ότι πέρασαν σταδιακά στον όμιλο Λάτσι, που αντάλλαξε τη ζημιογόνο και προβληματική πετρόλα με τη συμμετοχή του στα ΕΛΠΕ. Μάλιστα, υπάρχουν και τελευταία αποκαλύψεις για μίζες στην υπόθεση του κυρίου Τζοχατζόπουλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και με βάση αυτά τις εξελίξεις, θέτει ευθέως υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα της σημερινής αλλά και της νέας ιδιωτικοποίησης πριν ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος όσων ενεπλάκησαν σε αυτή την αγοροπολισία στο παρελθόν. Θεωρούμε την απόφαση της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης μιας τέτοιας στρατηγικού χαρακτήρα επιχείρησης καταστροφή για το κοινωνικό σύνολο. Ουσιαστικά και με πενιχρά ταμιακά αποτελέσματα, χωρίς κανένα κοινωνικό όφελος από τις ιδιωτικοποιήσεις του παρελθόντος, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων στις σημερινές συνθήκες δημιουργεί επίσης σοβαρά ερωτήματα. Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται σήμερα να μην υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες από το μνημόνιο ιδιωτικοποίησης. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας που εμείς σχεδιάζουμε δεν έχουν καμία σχέση με τις πελατειακού τύπου επιχειρήσεις του παρελθόντος και των τρόπων που αυτές διαπλέκονταν και διαπλέκονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν ξεχνάμε πως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με την κάλυψη του δημοσίου λιμένονταν και κατέτρωγαν σαβδέλες εδώ και δεκαετίες με το αζημίωτο, χάρη στην πολιτική του δικομματισμού, την περιουσία του ελληνικού λαού για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας σήμερα. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, κατά τη δική μας άποψη, θα λειτουργούν το αποουσιαστικό κοινωνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα προάγουν και θα υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον.
Θα προσπαθήσουμε με ολόπλευρη ενημέρωση της κοινωνίας να αποκρούσουμε μια τέτοια άσχημη εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση, αν η κυβέρνηση προσχωρήσει, δεσμευόμαστε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές στρατηγικής σημασίας να μην επανέλθουν στον έλεγχο του δημοσίου και της κοινωνίας. Σε σχέση με τις ΑΠΕ, οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των φωτοβολταϊκών αποτελούν ένα ακόμη ακραίο παράδειγμα στρεβλού σχεδιασμού μιας αγοράς που δομήθηκε χωρίς να γίνει ούτε ο στοιχειώδης υπολογισμός της εξέβρεσης των αναγκαίων πόρων για την πληρωμή των χιλιάδων πολιτών στους οποίους καλλιεργήθηκε το απατηλό καπιταλιστικό όνειρο ενός Ελντοράντο. Καταλήξαμε δηλαδή σε εκφυλιστικά φαινόμενα όπως η δευτερογενής αγορά πώλησης αδειών, η άναρχη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών, το πάγωμα εκατοντάδων αδειοδοτημένων μικρών έργων λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, η πριμοδότηση των μεγάλων εγκαταστάσεων, τα πάρκα των εκατοντάδων μεγαβάτ και τα φαραωνικά επενδυτικά σχέδια τύπου ήλιους. Οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την πράσινη ανάπτυξη κατάφεραν να την εκτροχιάσουν, εξαπαντώντας χιλιάδες συμπολίτες μας που ψήφισαν στα κούφια τα λόγια τα μεγάλα. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο με βάση αυτά που άκουσα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την κυρία Τζαβέλα. Το πώς είναι ένα ερώτημα σοβαρό που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Που κάνει κατάπληξη το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο εμέσως αλλά ουσιαστικά ανέχεται ή θεωρεί ότι εφάπτεται, να το πω έτσι, τον ΑΠΕ η πυρηνική ενέργεια. Για μας η πυρηνική ενέργεια δεν είναι επιθυμητή και πρέπει η χώρα μας να κάνει ό,τι δυνατόν για να αποτρέψει την εγκατάσταση και στο Ακούγιου και να κλείσει το Κοζλοντούι. Η μη χρηματοδότηση από τις τράπεζες για τις ΑΠΕ εννοώ, παραλύει ακόμα και αποδεδειγμένα επικερδείς επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και οδηγεί δεκάδες επιχειρήσεις σε χρεοκοπία. Η αδυναμία του ΛΑΓΙΑ να πληρώσει τους παραγωγούς ΑΠΕ οδηγεί ένα σημαντικό κλάδο της οικονομίας σε χρεοκοπία. Αν δεν πάρθουν μέτρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους μικρούς παραγωγούς τελείωσαν. Θα υπάρχει πλέον έδαφος μόνο για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και υποψιαζόμαστε δυστυχώς ότι αυτό μάλλον είναι το ζητούμενο. Επίσης, η θέσπιση ίσπραξης του τέλους ΕΕΤΔΕ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, η εξίσωση του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, η υπερβολική πριμοδότηση των ΑΠΕ ή ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους, η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, η επιμονή στην εκποίηση των ενεργειακών επιχειρήσεων είναι βήματα σε μια κατεύθυνση αποδιοργάνωσης και απορρίθμισης της ενέργειας στη χώρα μας και διαμόρφωσης κερδοφόρου περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε σχέση με την ενεργειακή ανεξαρτησία και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή μας. Μετά από 13 και πλέον χρόνια αδράνειας στα θέματα έρευνας υδρογοναθράκων, με μόνη την αριστερά να θέτει όλα αυτά τα 13 χρόνια επίμονα το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου με σεβασμό στο περιβάλλον και όχι τη βάρβαρη και ασίδωτη εκμετάλλευσή του, βρεθήκαμε ξαφνικά αντιμέτωποι με μια εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από τους ίδιους κύκλους που ενώ μιλούσαν πριν από λίγο για ψωροκόστενα από την Ελλάδα ότι δεν έχει τίποτα, φτάσαμε, αν πιστέψουμε τα λεγόμενα στα ΜΜΕ, ότι κολυμπάμε στο πετρέλαιο. Βέβαια, οι γεωτρήσεις δεν έχουν γίνει ώστε να βεβαιωθούμε για την ύπαρξή τους. Η οροθέτηση των θαλασσίων σύνορα μας εκκρεμεί. Ο φορέας που υποτίθεται θα υποπτεύει την έρευνα βρίσκεται στα χαρτιά από το 2011. Από την άλλη, βέβαια, οι φίλοι μας οι Γερμανοί αξιοποίησαν τα λεγόμενά μας για να φρενάνουν το κούρεμα του κρέους ώστε για να μπορέσει να γίνει βιώσιμο. Σε κάθε περίπτωση, η όποια συζήτηση για την αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογοναθράκων θα πρέπει να ξεκινάει από την δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού και νομικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και την περιβαλλοντική προστασία της χώρας μας. Και επειδή δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να συνεχίσουμε να έχουμε το μοντέλο αξιοποίησης του πρίνου. Για το ΣΥΡΙΖΑ το μοντέλο αξιοποίησης πρέπει να είναι εκτός από την περιβαλλοντική προστασία, να είναι και προς όφελος των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και των κοινωνικών πολιτικών της χώρας μας, ακόμα και με συνταγματική αναθεώρηση και ειδική ρύθμιση στο θέμα αυτό. Εν κατακλείδη, βασική στρατηγική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ισχυροποίηση του δημόσιου ενεργειακού τομέα. Ο ουσιαστικός δημοκρατικός ενεργειακός σχεδιασμός, η αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με δημόσιο σχεδιασμό και έλεγχο, η εξοικονόμηση της ενέργειας, η ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και η περιβαλλοντική προστασία. Η μείωση των εισαγωγών και η πολλαπλότητα των προμηθευτών αποτελεί επίσης βασική επιδίωξή μας. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην άμβληση των συνεπειών της κρίσης
και την προώθηση ενός νέου κοινωνικού δίκαιου και οικονομικό βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου που θα οδηγήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Η συμμετοχή με εισηγήσεις στο φόρουμ αυτό, πέραν της κυβέρνησης υπουργών και λοιπόν εκλεκτών στελεχών δημόσιων εκπροσώπων, κομμάτων, διευθυντών, επιστημονικών Ινστιτούτων, αξιωματούχων διαφόρων χωρών, στελεχών σημαντικών αγωγών, εκπροσώπων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στο θέμα της γνώσης των ενεργειακών θεμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και της πρόθεσης για δράση. Με αφορμή λοιπόν αυτό το σημαντικό φόρουμ, θα θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα που να έχει αποδέκτη και την κυβέρνηση αλλά και τη διεθνή κοινότητα και κάθε παράγοντα που επηρεάζει τις εξελίξεις. Η χώρα μας περνάει τα τελευταία χρόνια μια τραγωδία που την επέβαλαν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και την αποδέχτηκαν και την υπηρέτησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Έχοντας ιστορική επίγνωση τι σημαίνουν για την ανθρωπότητα οι ενεργειακές ύλες, και δεν υπονοούμε μόνο την ευημερία αλλά και τις συγκρούσεις, πολέμους, δυστυχίες, θέλουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα. Ο πλούτος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που κρύβεται στην περιοχή μας μπορεί να αποβεί σε όφελος των λαών της περιοχής και όχι μόνο των πολυεθνικών ομίλων. Το μεγαλύτερο αγαθό όμως είναι η ειρήνη. Οι τελευταίες κυβερνήσεις δυστυχώς έδρασαν σε βάρος του ελληνικού λαού και στον κλάδο της έρευνας υδρογονανθράκων, επιδεικνύοντας παντελή αδράνεια για 13 περίπου χρόνια. Σήμερα λέμε το εξής, ότι όποια δραστηριοποίηση στο μέλλον με στόχο την αξιοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από δράση σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, σεβασμό στο περιβάλλον και δεύτερον, στο διεθνές δίκαιο, που είναι εγγυητής της ειρήνης και των αμοιβαίων επωφελών σχέσεων με τους γείτονες. Για την Ελλάδα του μνημονίου, πέρα από τις εξαγγελίες και βαρύγδουπες δηλώσεις, η άσκηση ενεργειακής πολιτικής καθίσταται μέρα με την ημέρα όλο και πιο σύνθετη και πιο δύσκολη. Οι διεθνείς θέσεις της χώρας μας δυσχεραίνεται μέρα με την ημέρα, μια και οι δανειστές επιβάλλουν και η ενίσχυρη κυβερνητική πλειοψηφία υλοποιεί. Δεν υπάρχει, κύριε Συνέδρια, ενεργειακή πολιτική όταν καθημερινά βιώνουμε μια τέτοια πρωτόγνωρη αντίφαση. Εξαγγελίες από τη μια μεριά περί ενίσχυσης της θέσης, ιδιωτικοποίησης από την άλλη. Ακόμα χειρότερο, η κυβέρνηση ήδη έχει εξαγγείλει εκμεταλλεύσιμα κοιτάγματα, τα ποσοτικοποίησε και ανακοίνωσε και το ύψος των εσόδων χωρίς να έχουν γίνει γεωτρήσεις. Δυστυχώς μιμείται και η σημερινή κυβέρνηση τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου. Εμείς, κύριοι, θεωρούμε ότι ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί από μια χώρα της οποίας το ΑΕΠ μειώνεται με ταχύτητους ρυθμούς, από μια χώρα με τραυματισμένο διεθνές κύρος και με ασταθή εξωτερική πολιτική, με διαρκώς μειούμενο το ρόλο της στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Μια χώρα που θα εκποιεί τα βασικά της εργαλεία άσκησης της ενεργειακής πολιτικής, αγνοώντας την παραγωγική πραγματικότητα. Πρώτο λοιπόν μέλημα της κυβέρνησης της αριστεράς θα είναι η αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας, που ήδη έχει ξεκινήσει με επαφές σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή η δράση θα ενταθεί. Η Ελλάδα σταδιακά θα αναδειχθεί σε αξιόπιστο ισότιμο συνομιλητή με όλες τις χώρες και φυσικά με τις γειτονικές, στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου και του αμοιβαίου σεβασμού. Για το λόγο αυτό έχουν μεγάλη σημασία οι γεωπολιτικές συμμαχίες και η διεθνή θέση της χώρας, η οικονομική της δύναμη και η δυνατότητα χάραξης ενεργειακής πολιτικής. Αλλά κύριοι και κυρίες, για να καταστεί η χώρα μας αξιόπιστος συνομιλητής, πρέπει να έχει εκπονήσει ενεργειακό οδικό χάρτη με ορίζοντα δεκαετιών. Χάρτη που θα οδηγήσει, όπως είπαμε πριν, σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, θα μεγιστοποιεί την χρήση εγχώριων πρώτων υλών, θα αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό και θα εκμεταλλευτεί τις εγκαταστάσεις διήλυσης της χώρας και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ρωτήσετε την κυβέρνηση με ποια εργαλεία και ποιες επιχειρήσεις θα κάνει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, όπου διακηρύσει στην καλύτερη περίπτωση, θα εισπράξετε ένα αμήχανο σήκωμα των νόμων. Η κυβέρνηση της αριστεράς διακηρύσει απερίφραστα. Τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΣΦΑ κάτω από δημόσιο έλεγχο θα αποτελέσουν την αιχμή του δώρατος άσκησης της πολιτικής στην ενέργεια με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετιών. Δεν γίνεται, κύριε, ενεργειακός κόμβος μια χώρα επειδή περνάει αγωγός φυσικού αερίου. Για μας αποτελεί στρατηγική στόχευση η πολυδιάστατη εξωτερική και οικονομική πολιτική που θα κινείται στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων και θα αποκρούει απαράδεκτες παρεμβάσεις σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, σε πρώτη φάση με την Αλβανία, την Ιταλία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο, ώστε η ανακήρυξη της ΑΟΣ να έχει ως επακόλουθο την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Γιατί αλλιώς μονομερής ανακήρυξη χωρίς τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για κοινή οριοθέτηση οδηγούν τις υποθέσεις αυτές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διαδικασίες με αποτελέσματα εξαιρετικά αμφίβολα αλλά και χρονοβόρες.
Η περίπτωση της Τουρκίας για την οριοθέτηση της ΑΟΣ πρέπει να σχεδιαστεί έτσι, ώστε για αυτονόητους λόγους, αφού πρώτα η χώρα μας έχει ολοκληρώσει και οριοθετήσει με όλες τις άλλες όμορες χώρες την ΑΟΣ. Μια τέτοια διπλωματική προσέγγιση θα αφοπλίσει το πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας σε διεθνή απομόνωση στην περίπτωση που θα επιλέξει την πολιτική της έντασης. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε αναγκαία, παρότι καθυστερημένη όμως χρονικά, τη ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης των ΟΕΕ για τις απαράδεκτες άδειες έρευνας της Τουρκίας στην προφανέστατα ελληνική υφαλοκρηπίδα του Ανατολικού Αιγαίου. Για να αποφευθούν όμως οι κίνδυνοι για την ειρήνη, απαιτείται, όπως προείπα, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Επίσης, όπως απαιτείται και αποφασιστικότητα και σθένος στην υπεράσπιση των νομίμων εθνικών δικαιωμάτων, αυτό πρέπει να συνδυάζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση, ώστε να αποφεύγονται παγίδες που καμιά φορά μπορούν να αποβούν πολύ άσχημες. Όλα αυτά τα παραπάνω παραπέμπουν εύλογα σε μια προοδευτική ανατροπή και σε κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό πλέον γίνεται αδύρετη και επιτακτική ανάγκη και για εθνικούς λόγους, η οποία θα εφαρμόσει μια ανεξάρτητη, ειρηνική και πολυδιάστατη πολιτική που θα αξιοποιεί στη βάση αρχών δυνατότητες και ευκαιρίες και συμπτώσεις συμφερόντων με οποιαδήποτε γειτονική χώρα και στρατηγικό ενεργειακό εταίρο, η οποία να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο χωρίς να υποκύπτει σε οποιασδήποτε ισχυρές πιέσεις. Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι δύσκολη και εξαιρετικά σύνθετη. Είναι όμως η μόνη άξια λόγου για την υπεράσπιση θεμελιωδών πατριωτικών, δημόσιων, ταξικών και περιφερειακών αξιών επωφελούς συνεργασίας, σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκο. Σίγουρα είναι μια διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατάθεση αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Πετράκο, ο οποίος νομίζω πως πραγματικά έκανε μια πλήρη παράθεση των απόψεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απολύτως σεβαστή. Οι δημοκρατίες έτσι λειτουργούν, με τη σύνθεση απόψεων και θεμάτων, οπότε δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση για τον κύριο Πετράκο, τον οποίο πραγματικά τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκο. Ευχαριστούμε πολύ.